નમસ્કાર, ટુ ધ ટોપિકમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું ભક્તિ રાજકોર। આજે આપણે વાત કરવાની છે મિશન 2024ને લઈને। અત્યારે આ ચર્ચા એટલા માટે કરવામાં આવી રહી છે કારણ કે દિલ્હીને સર કરવા માટે દિલ્હીથી સેંકડો કિલોમીટર દૂર બેંગલુરુમાં કોંગ્રેસ સહિત વિરોધી પક્ષોની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં દિલ્હીને ફતેહ કરવા માટે વિપક્ષોએ મોદી સામે પોતાનો મોરચો માંડ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા। તો બીજી બાજુ ભાજપે તેના 36 પક્ષોની સાથે આજે ચૂંટણીની રણનીતિ ઘડવા માટે બેઠક યોજી છે। ત્યારે હાલ જે સિનારીઓ રાજકીય પાર્ટીઓમાં જોવા મળી રહ્યું છે તેના ઉપરથી એવું લાગી રહ્યું છે કે મિશન 2024 માટે જાણે કે રણશીંગો ફૂંકાઈ ચૂક્યું છે અને તમામ પાર્ટીઓ 2024ની ચૂંટણી જંગમાં પૂરી તાકાત સાથે મેદાન ઉપર ઉતરવા માટે તૈયાર જોવા મળી રહી છે। ત્યારે 2024ના ચૂંટણી જંગમાં કોનું પલ્લું ભારે રહેશે, કોણ કોને માત આપશે, આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું અને ચર્ચાને આગળ પણ વધારીશું। પરંતુ તેની પહેલા આપણે સાંભળી લઈએ કે રાજકીય પક્ષોએ 2024ની ચૂંટણીને લઈને શું કહ્યું, આવો સાંભળો। हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, ऑल कैंपेनिंग, ऑल प्रोग्राम। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India
is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિપક્ષી એકતા ઉપર આગવી શૈલીમાં વાર કર્યું હતું અને તેની સાથે જ વિપક્ષોના ગઠબંધનને ઠગબંધન કહ્યા હતા અને શું કહ્યું આપ પણ સાંભળો. ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है. जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं. कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं. आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है. इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है. कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है. राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता. परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है. इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है. कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है. आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है. इसलिए इन लोगों को पहचान. તો આપણે સાંભળ્યું નેતાઓની આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપબાજી અને હવે આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું. મિશન 2024ને લઈને ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા પ્રશાંત ત્રિપાઠી, કોંગ્રેસના નેતા ચિમનભાઈ વિંજોડા અને વરિષ્ઠ પત્રકાર જગદીશભાઈ મહેતા. આપ તમામનું સ્વાગત છે. જગદીશભાઈ, સૌથી પહેલા હું આપની પાસે આવવા માંગીશ. જે રીતે નરેન્દ્ર મોદીએ અને ભાજપની સરકારને હરાવવા માટે વિપક્ષ એકજૂટ થયું છે, તેના આધારે આપને શું લાગી રહ્યું છે કે 2024માં નરેન્દ્ર મોદીનો અને ભાજપની સરકારનો કોઈ વિકલ્પ છે ખરો? અને ખાસ કરીને એનડીએ વર્સિસ ઇન્ડિયાની લડાઈને આપ કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? બેન, આખી 2024ની ચૂંટણી જે છે એ વૈચારિક મુદ્દે જ લડાવવાની છે. વૈચારિક મુદ્દે, કોઈ બીજી બાબત નહીં. વિકાસ નહીં, રોજગારી નહીં, શિક્ષણ નહીં, હેલ્થ નહીં, રોજગારી નહીં, મોંઘવારી નહીં, કશું જ નહીં. એક વિચારધારા. હવે વિચારધારા શું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વ હેઠળની એનડીએ સરકાર જે છે એનું આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કટ્ટર હિન્દુત્વ તરફ જાય છે. હિન્દુત્વ આપણે કહીએ છીએ, એ લોકો એને હિન્દુ રાષ્ટ્ર કહે છે, એટલે રાષ્ટ્ર પ્રેમ એવું એ લોકો નામ આપે છે. પરંતુ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે હિન્દુત્વનું વિચારધારાને પ્રમોટ કરનારી આખી વ્યવસ્થા છે. એટલે એની અગેન્સ્ટમાં આજે વિપક્ષોએ જે સૌથી મોટો વૈચારિક માસ્ટર સ્ટ્રોક અગર કોઈ માર્યો હોય તો એ યુપી એનું નામ ઇન્ડિયા કરીને મારેલો છે. જે રીતે એક જમાનામાં કોંગ્રેસના બધા જે ચૂંટણી ચુનાવ ચિહ્ન હતા એ શું હતા? બે બળદની જોડી, ગાય અને વાછરડું,
પછી ખેડૂત, હળધારી જનતા પક્ષે રાખ્યો તો હળધારી ખેડૂત. આ બધા એ શું હતું, જનમાનસમાં એવી છાપ ઉપસાવવાનો પ્રયાસ હતો કે અમે તમારા માયલા એક છીએ, અમે તમારા છીએ, તમારા માટે લડીએ છીએ, તમારા થકી લડીએ છીએ. હિન્દુસ્તાનની કોઈ પણ પાર્ટી તમે લઈ લ્યો રાજકારણની, એમાં લોકો, દેશ અને આવી સેવા, આ બધા શબ્દો તો અચૂકે અચૂક આવે. લોકદળ જનતા પાર્ટી, રાષ્ટ્રીય જનતા પાર્ટી, ભારતીય જનતા પાર્ટી, ટૂંકમાં લોકો ભારત સેવા, લોકો ભારત સેવા, એન કેન પ્રકારેણ એ શબ્દ આવે. પણ એ બધા જ વ્યૂહાત્મક બાબતોમાં આજે એનડીએ જો વૈચારિક માસ્ટર સ્ટ્રોક અગર કોઈ માર્યો હોય તો એ યુપીએ નું નામ ઇન્ડિયા રાખીને મારેલો છે. કારણ એવું છે કે એ શબ્દ જે છે ઇન્ડિયા, હવે એના ઉપર મોટું દ્વંદ્વ યુદ્ધ ખેલાશે. કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમ કહેશે કે ભારતનું નામ ભારત જ છે, હિન્દુસ્તાન જ હોઈ શકે, ઇન્ડિયા નહીં. ઇન્ડિયા અંગ્રેજોની દેન છે. કારણ કે એ લોકોને ભારત ને હિન્દુસ્તાન ને એવું નતું, વર્ષો પહેલા જે ઇન્ડિયા ને એવું જે વૈચારિક વાત છે એમાંથી એને શબ્દ વાપર્યો છે ઇન્ડિયા. એટલે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ઇન્ડિયા શબ્દ ઉપર વધારે પડતું ફોકસ કરશે. પરંતુ એ તો પછીની વાત છે. અત્યારની સ્થિતિ એવી છે કે જે વિપક્ષ સામાન્ય રીતે તમામ નાગરિકોના નજરમાંથી ઉતરી ચૂક્યો હતો કે ભાઈ આ બધા જ લોકો પોતપોતાની ચામડી બચાવવા, પોતપોતાના કાળા ધોળા જે છે એ દબાવવા માટે અને કેવળ પ્રજાના નામે જ ચરી ખાવા માટે ભેગા થયા છે, એવી જે અત્યાર સુધી છાપ હતી, એમાં આજથી જ્યારે કે એનું નામ ઇન્ડિયા કહેવામાં આવ્યું ત્યારથી થોડોક ફેર તો અચૂક પડવાનો જ. આ એક વાત છે. હાલાકી પછી જયારે થોડોક સમય આવશે ત્યારે એનું વિશ્લેષણ થશે, ત્યારે હું આપને વિશેષ કહીશ. પણ આટલી તો વાત અસર તો કરશે. જી, આપણી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા પણ છે પ્રશાંતભાઈ. શું લાગી રહ્યું છે, વિચારધારાની લડાઈને આપ કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? હિન્દુસ્તાન વર્સિસ ઇન્ડિયા. હિન્દુસ્તાન વર્સિસ ઇન્ડિયા, સૌ પ્રથમ તો બેન આપના માધ્યમથી હું કહેવા માંગીશ કે કેવળ ઇન્ડિયા નામ રાખવાથી ઇન્ડિયાને તમે માન નથી આપી શકતા. હું આ લોકોના એલાયન્સને એવું નામ આપીશ કે ઇન્ટિગ્રેટેડ નેપોટિઝમ ડિવિઝન ડિવાઇડિંગ ઇન્ડિયા એલાયન્સ. ઇન્ટિગ્રેટેડ નેપોટિઝમ એટલે આ લોકોનું એક જ વાતમાં એકાત્મતા છે કે પરિવારવાદ આ દેશમાં કેવી રીતે ચલાવો, અને એમનો બીજો મંત્ર એ છે કે આ દેશમાં જાતિ આધારિત ભાગલા કેવી રીતે પાડવા. એટલે ડિવાઇડિંગ ઇન્ડિયા એલાયન્સ. આ એક લોકો એવા છે, જેમ પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજીનું આપણે ભાષણ સાંભળ્યું કે જ્યારે એક રાજ્યમાં એમના ગોટાળા બહાર આવે ને એટલે બીજા રાજ્યનો એમનો ભય એમને બચાવવા માટે આવી ગયો છે. અને આજના જે આ એલાયન્સની મિટિંગમાં મને સૌથી વધુ હસવું તો એ આવે છે કે જે પોતાને કેપ્ટન કહે છે ને એને જ લોકો 12મા ખેલાડી તરીકે જાહેર કરે છે. હેમંત સોરેન એમ કે અમે કોંગ્રેસને કઈ નહીં આપીએ ઝારખંડમાં. અખિલેશ યાદવ એમ કે અમે યુપીમાં કઈ નહીં આપીએ. મમતા બેનર્જી એમ કે અમે કોંગ્રેસને મારા રાજ્યમાં હું શું કરવા સીટો આપું. તો આ એલાયન્સ ક્યાં જઈને ટકશે? અને રહી વાત 2024ની, અમારું મિશન 2024 તો 2014 થી ચાલુ થઈ ગયું છે અને 2019માં કન્ટિન્યુ રહ્યું. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો, મોદીજીના નેતૃત્વનો સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસનો જે સ્લોગન છે એ દેશના ખૂણે ખૂણે જતું રહ્યું. પણ તમે આ લોકોનો મંત્ર જુઓ બેન, આ લોકોનું સ્લોગન જુઓ, યુનાઇટેડ વી સ્ટેન્ડ. કારણ કે એકલા ઉભા રહેવાની ક્ષમતા એમનામાં રહી નથી. તો આ ભેગા એટલા માટે થયા છે કે એમના ભ્રષ્ટાચારો થકી, એમના ભ્રષ્ટાચારોને કવર કરવા માટે, એમના જાતિવાદના ઝેરને કવર કરવા માટે 138 વર્ષ જૂની કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા આ દેશની એક સન્માનનીય જ્ઞાતિ વિશે, 1 કરોડ લોકો જે જ્ઞાતિના છે એ જ્ઞાતિ વિશે બોલતા ખચકાતા નથી. આ કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા ત્રણેય સેનાના ચીફના વિશે બોલતા ખચકાતા નથી. આ પાર્ટીના નેતા ભારત જયારે પાકિસ્તાન ઉપર એર સ્ટ્રાઇક કરે તો એના પુરાવા માંગે છે. અને આજના એલાયન્સની સૌથી વિચિત્ર વાત તો એ છે કે ગઈ વખતે પટનાની મિટિંગમાં અરવિંદ કેજરીવાલે પોતાને કિનારો કરી લીધો હતો પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં. અને આજે જે પ્રમાણે મને જાણવા મળ્યું તો આ તમામ યાદવ બંધુઓ આ લોકોની પ્રેસ કોન્ફરન્સથી દૂર રહ્યા. તો હજુ તો પ્રથમ ગ્રાસે મક્ષિકા જેવી સ્થિતિ છે.
આ લોકો ભેગા થઈને મોદી, અને એ લોકોનું તમે સ્લોગન જુઓ, અમારું સ્લોગન છે કે સ્ટેન્ડ ટુ યુનાઇટ ઇન્ડિયા. આ લોકોનું સ્લોગન છે યુનાઇટેડ વી સ્ટેન્ડ. કારણ કે એ લોકો એકલા ઉભા જ નથી રહી શકે એવા. મોદીજીનો આધાર ભારતમાં એમની યોજનાઓ થકી, એમના વિચારો થકી સદનસીબે આપણને એવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે કે જે આ લોકો તો મિશન 2024 ની વાત કરે છે. આપણા જી, 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 પ્રધાનમંત્રી પ્રશાંતભાઈ. મિશન 2050 ની વાત કરે છે. જી પ્રશાંતભાઈ, અને આ આપની લોકોનું પાસે આવીશ, સ્લોગન તમે પરંતુ જુઓ, એની મોદી પહેલા હટાવો. પ્રશાંતભાઈ, મોદી આપની હટાવવા પાસે માટે ભેગા આવીશ, થયા. પરંતુ એની કોઈ પહેલા રચનાત્મક ચિમનભાઈ વાત આપણી નથી. સાથે છે, કોઈ એમનો રાષ્ટ્રીય પક્ષ વાત જાણી રહીએ. નથી. તમે જે આરોપ લગાવો છો એ મુદ્દે ચિમનભાઈનું શું કહેવું છે? ચિમનભાઈ, શું કહેશો? ભાગલાવાદી કહેવામાં આવી રહ્યું છે, ભારતને તોડનારું કહેવામાં આવી રહ્યું છે, અને રાજનીતિ અને ભ્રષ્ટાચાર કરનાર ગઠબંધન કહેવામાં આવી રહ્યું છે. ગઠબંધન નહીં પરંતુ ઠગબંધન છે તેવું કહી રહ્યા છે. આપના એલાયન્સને શું કહેશો? સૌથી પહેલા તો પ્રસાદભાઈ ઘણી બધી વાતો કરી કે ભાઈ આ લોકો એકલા ઉભા રહી શકે એમ નથી. તો મને નવાઈ એ લાગે છે, મને અખાની પેલી વાત યાદ આવે છે કે ઊંટ બધાના વાંક કાઢતો હતો, પણ ઊંટના 18 વાંકા હતા. અમારું જે એલાયન્સ છે એમાં 26 લોકો છે અને એમનામાં 38 છે. ભાઈ, તમે જો એકલા ઉભા રહી શકતા હોય, તમારા નેતા સક્ષમ હોય, તમે મજબૂત છો, ભાઈ 38 નો સંભવ કેમ ભેગો કરવો પડે છે તમારે? પ્રશાંતભાઈ, 38 પછી મને જવાબ આપજો. પછી ગરીમાં જાઓ. 38 નો સંભવ કેમ તમારે હમણાં એમ કહો છો કે એકલા ઉભા નથી શકતા, તો તમે શું કર્યું છે? અને આ મહત્વની બાબત તમને ઘણી વખત એવી કહીશું કે એમના 13 પક્ષો એવા છે કે જેની એક પણ સીટ લોકસભામાં નથી. હું તમને 13 પક્ષો એમના ગણાવી દઉં 38 માંથી. એક છે જનનાયક જનતા પાર્ટી, ઇન્ડિયા મુક્કાવલ કલવી મુન્ની કડગામ, રિપબ્લિક પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા, બોડો પીપલ્સ પાર્ટી, ઇન્ડિજિનિયસ પીપલ ફ્રન્ટ ઓફ ત્રિપુરા, તમિલ મનીરા કોંગ્રેસ, અસમ ગણ પરિષદ, મહારાષ્ટ્રવાદી ગૌમાતક પાર્ટી, પાતાલી મક્કમ કચ્છી, જનસેવા પવન કલ્યાણ, ઓલ ઇન્ડિયા એનઆર કોંગ્રેસ પુડુચેરી, શિરોમણી અકાલી દળ સંયુક્ત ઢીંડસા અને યુનાઇટેડ પીપલ્સ પાર્ટી લિબરલ્સ, જેની એક પણ સીટ લોકસભામાં નથી. અને છતાંય તમે એમને લઈને ચાલો છો, એટલે તમારી કેટલી મજબૂરી છે તમે વિચાર કરો. તમને એ બીક છે કે આ ભારતની પ્રજા હવે અમને ફેંકી દેવાની છે, ને એટલા માટે ફેંકી દેવાની છે કે માનનીય મોદી સાહેબનું મેં ભાષણ સાંભળ્યું, એમણે કહ્યું કે રાજસ્થાનમાં પેપર ફૂટે છે. ભાઈ, રાજસ્થાનની ક્યાં કહ્યું? તમે જ્યાંથી આવો છે, જે ગુજરાતમાં 14 વાર પેપર ફૂટે છે, તમને નથી દેખાતું. એના માટે શબ્દો નથી. અરે આટલું જૂઠું તો કોઈ સામાન્ય માણસ પણ નહીં બોલતો હોય એટલું પ્રધાનમંત્રી જયારે જૂઠું બોલતા હોય ને ત્યારે મને મારા પ્રધાનમંત્રી પર શરમ આવે છે. એટલા માટે આવે છે કે ભાઈ તમે 100% વિરોધ પક્ષ ઉપર પ્રહાર કરો, પણ સાચી વાત તો કહો, સાચી વાત બજારમાં મૂકો, સાચી વાત મૂકો. તમે અમે સ્વીકારવા તૈયાર છીએ, પણ તમે એમ કહો છો કે રાજસ્થાનમાં પેપર ફૂટે છે, ત્યાં એકાદ ઘટના છે, ગુજરાતમાં 14 ઘટના છે, તો તમને દેખાતું નથી. ગુજરાતમાં બનેલા પુલો 6 મહિનાની અંદર તૂટી જાય છે. ભાઈ, આ ભ્રષ્ટાચારની ચરમસીમા કદાચ 70 વર્ષ પહેલા કોંગ્રેસે બનાવેલા પુલો આજે પણ અડીખમ છે. ભાઈ, અમારા પુલો તૂટતા નથી, તમારા 6 મહિનામાં તૂટી જાય છે. એ તમને નથી દેખાતું. પ્રધાનમંત્રી જેવી વ્યક્તિ બધી મોટી મોટી સહેલાની વાતો કરે છે. મણિપુરમાં જવા માટે એમની પાસે સમય નથી. ભાઈ, એમને બીજે બધે ફરવા માટે દિવસમાં 10 વાર કપડા બદલવા માટે ટાઈમ છે. મણિપુરમાં જયારે આગ લાગી છે, 1 મિનિટ, મણિપુરમાં આગ લાગી છે તો એમને જવા માટેનો ટાઈમ નથી, મણિપુર માટે બોલવા માટે ટાઈમ નથી. ભાઈ, બીજા દેશોની અને એની વકીલાત કરવા જાઓ છો. અરે તમે બીજા પછી ભાઈ પછી તમે બોલો પ્રશાંતભાઈ, ઘરમાં જાઓ પ્લીઝ. તમે સ્વીકાર કરો કે રાહુલ ગાંધી જ્યારે સંકટ હોય ત્યારે રાહુલ ગાંધી વિદેશમાં જતા રહે. તમારે નેતાઓની જેમ જૂઠું બોલવાનું બંધ કરો ને ઘરમાં જાઓ પ્લીઝ. તમારે વિદેશમાં બીજા દેશોની વાતો કરી એમને સમજાવવાની. અરે ભાઈ, સમજાવો મણિપુરના લોકોને. મણિપુરમાં જે વિદેશમાં જઈને સુફિયાની વાતો ન કરો, પહેલા આપણું ઘર જે બળી રહ્યું છે ને ઇન્ડિયાની વાતો કરનારા બ્રિટનની ધરતી પર જઈ અને ઇન્ડિયાને ગાળો બોલે છે. પ્રશાંતભાઈ, ચિમનભાઈ, આ બંનેને હું વિનંતી કરવા માંગુ છું કે જગદીશભાઈનું મંતવ્ય જાણી લઈએ. આ મુદ્દે જગદીશભાઈનું શું કહેવું છે? જગદીશભાઈ, જેવી રીતે નરેન્દ્ર મોદીને
જી સાહેબ, ચીમનભાઈ આપની પાસે હું આવીશ બ્રેક આ- પછી, આ- પરંતુ પહેલા એક મિનિટ. જગદીશભાઈનું સાંભળી જે લોકો લઈએ. આપની પાસે ગોટાળાની નહીં હોય વાતો બ્રેક કરે છે, પછી. વ્યાપાર ગોટાળા અમને ખબર નથી કે જેમાં 65 પત્રકારોની હત્યા થઈ છે. અત્યાર ચીમનભાઈ, સુધીમાં પહેલા 65 જગદીશભાઈને અને સાંભળી તમારા લઈએ શું કહેવા માંગે છે. એક મિનિટ. વ્યાપાર ગોટાળો. ચીમનભાઈ, મારો અવાજ આવી રહ્યો છે આપને? તો પણ ભારતની જનતા નરેન્દ્ર મોદીને કેમ વોટ આપે છે? તમે અરે આટલું કેમ કરો. તમે બંધ થાઓ, please? તમે પ્રધાનભાઈ. વિદેશમાં રહેતા તમારા પરિવારજનોને, તમારા મેડમ, મિત્રોને પૂછો કરો. કે એમ પણ કરો. ચીમનભાઈ, પછી પ્રશાંતભાઈ. શું છે 2014 પછી ભારતનું સ્ટેટસ શું છે વિદેશમાં? પ્રશાંતભાઈ, તમારી છે કે નહીં? Please. મને ચીમનભાઈ, હું તમારી પાસે આવું છું. ચીમનભાઈ, તમારી પાસે આવું છું, પરંતુ એની પહેલા જગદીશભાઈની વાત સાંભળી લઈએ. જગદીશભાઈ, છેલ્લા કેટલા સમયથી આપણે જોઈ રહ્યા છે કે નાના નાના પક્ષો જે છે તે એનડીએમાં સામેલ થઈ રહ્યા છે. શું લાગે છે કે એનડીએ માટે તે કેમ કામના છે, અને તેની સામે જે અત્યારે એલાયન્સ થયું છે કોંગ્રેસનું, તે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ભારે પડી શકે છે ખરું ભાજપ 2024માં? વિરોધી એલાયન્સના 50% લોકો સજમાનત બહાર ફરે છે. પ્રશાંતભાઈ, ચીમનભાઈ, જગદીશભાઈનો પક્ષ સાંભળી લઈએ, પછી બ્રેક પછી આપણી સાથે નહીં હોય. આમને બંધ કરો ને મેડમ. ચીમનભાઈ, પ્રશાંતભાઈ, 2 મિનિટ શાંત રહેશો. જગદીશભાઈનો પક્ષ સાંભળી લઈએ, બ્રેક પછી આપણી સાથે નહીં હોય. હું તમને બંનેને પૂછીશ. હવે પછી હું બોલીશ નહીં. પ્રશાંતભાઈ, હું બોલીશ. પ્રશાંતભાઈ, 2 મિનિટ માટે શાંત રહો. જી જગદીશભાઈ. બેન, આ બંને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ, આ બંનેના પ્રવક્તાઓની પોતપોતાની વાતને વજૂદ ભલે સાચું હોય, પરંતુ પ્રજાની વાત તો ભલા માણસ કોઈ સમજો. જનતાના જનમાનસમાં જે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા કે છે, બધા મુદ્દા જે છે એ કેવળ ડિબેટેડ મુદ્દા છે. એને તમે એકેડેમિકલી કહી શકો, પણ પબ્લિકને જ્યાં સુધી લાગે ત્યાં સુધી આ લોકસભાની ચૂંટણી છે. વ્યાપકનો ગોટાળો હોય તો એ મધ્યપ્રદેશનો હતો, બીજી બધી બાબતો એને કીધી તો ગુજરાતની પેપર ફૂટ્યા છે, પણ દેશમાં 26 રાજ્યો છે. મૂળ વાત એવી છે કે ટોટલી જનસમૂહ શું ઈચ્છે છે, એની ઉપર શું છાપ છે. તો છાપ 100% એવી છે કે નરેન્દ્ર મોદીના શાસનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને પક્ષ ભૂલી જાઓ, પણ ભારતનો જય જયકાર વિશ્વભરમાં થઈ રહ્યો છે, એમાં કોઈ સંદેહ નથી. નંબર 1. નંબર 2 કે એ માણસે એના વિશે, એટલે કે નરેન્દ્ર મોદી વ્યક્તિગત એના વિશે કોઈને એની દેશભક્તિ કે કાર્યનિષ્ઠા વિશે લેશ માત્ર સંશય નથી. હું પ્રજાની વાત કરું છું, પક્ષની નહીં. કોંગ્રેસના મિત્ર માફ કરે, પણ હું જનતાની વાત કરું. અમે પત્રકાર છીએ અને અહીંયા ગામડે ગામ ફરીએ છીએ. તો હું એમ કહું છું કે કોંગ્રેસે સારો પ્રયાસ કર્યો છે અને આખા કુનબાનું નામ ઇન્ડિયા રાખ્યું છે. તો હવે ઈ ઇન્ડિયાની જેમ વર્તે અને ઇન્ડિયન્સ એટલે કે એની મતે, બાકી ભારતીય જનતા પર ટૂંકમાં ભારતના જે લોકો છે એના ગળે ઈ વાત ઉતરાવડાવે કે અમે ઇન્ડિયન્સ, ભલે એની ભાષામાં ઇન્ડિયન્સ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ભલે એ શબ્દ અંગ્રેજી લાગતો હોય, પણ ભારતની પ્રજાને એવું ગળે ઉતારે કે અમે ખરા ઇન્ડિયન્સ, તમે લોકો જે મતદારો છો અને તમારી જે સમસ્યા છે એને અમે કઈ રીતે હલ કરશું. એક તમને કહું, વિઝન ડોક્યુમેન્ટ તમારે આપવું પડે. નરેન્દ્ર મોદીની સામે થૂકાથૂકી કરવાથી કે આક્ષેપબાજી કરવાથી એક મત મળવાનો નથી, લખી રાખજો. કારણ કે એનું સ્થાન આ બધી તથાકથિત ડિબેટથી પર થઈ ચૂક્યું છે. આ વાસ્તવિકતા જ્યાં સુધી પક્ષ નહીં સમજે, વિપક્ષ ખાસ કરીને, ત્યાં સુધી એની દાળ ગળવાની નથી. નામ બદલાવી નાખવાથી કેવળ તમે કઈ ભૂરકી છાંટી ન શકો. કોલસાને તમે ચૂનાથી આમ લપેટી નાખો તો ઈ વ્હાઈટ ન કહેવાય, રૂ ન કહેવાય, કાળો જ હોય કોલસો. એમ તો दर्द का नाम अगर दवा रख दो तो क्या होगा, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. तो नाम ठीक છે, પરંતુ મેં આપને પહેલા જ મારા એપિસોડમાં કીધું કે એક બહેતરીન નામ તમે ચોક્કસ વિપક્ષ વાળા લઈ આવ્યા છે કે જે જનતાના જનમાનસ ઉપર અસર કરે. હવે જે કરવાનું છે તે શું છે, વિપક્ષોએ કે એ નામને સાર્થક કરવાની જરૂર છે. અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે કે અત્યારે જેમ એન્કરશ્રીએ કીધું તેમ પણ કે જેટલા 26 પક્ષ છે પણ એમાં 260 નેતાઓ છે. દરેકને ગલગલિયા થાય છે કે હું વડાપ્રધાન થઈ જાઉં.
એકમાત્ર કોંગ્રેસે આજે કીધું કે કોંગ્રેસને સત્તાનો લોભ કે મોહ નથી, અર્થાત રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસના પીએમ પદના દાવેદાર નથી એવું અધ્યક્ષ ખડગેએ કીધું. પરંતુ બાકી બધા જે છે, જેની 11 સભ્યોની કમિટી એ લોકોએ બનાવી છે, કોઓર્ડિનેશન કમિટી, અને હવે એ નક્કી કરશે કે આપણો ચહેરો કોણ. તો હંમેશા તમને કહું કે વિપક્ષોની પાસે તક ચોક્કસ છે ને આ મારી દ્રષ્ટિએ તો આ અંતિમ તક છે. કારણ કે પછીથી તો કરિશ્માઈ વાતાવરણ એવું સર્જાવાનું કે વિપક્ષોએ તો કે જેવા મોઢું બતાવવા જેવું ન રહે. હા, બધું જ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સારું કરી નાખ્યું છે એવું નથી. અનેક પ્રકારની અત્યારે શક્યતા છે, પરંતુ એ શક્યતાને મતમાં પરિવર્તિત કરાવવા માટે તેને વિરોધ પક્ષના લોકોએ બહુ મોટો આયામ કરવાની જરૂર છે. ને આયામ શું છે એને પ્રજાને ગળે ઉતારવું પડશે કે આ અમારું વિઝન છે, જેને કારણે મોંઘવારી ઘટી શકે, રોજગારી વધી શકે, હેલ્થના પ્રોબ્લેમ આ રીતે સોલ્વ થાય તો પણ દેશની કે રાજ્યની તિજોરી ઉપર ભાર ન પડે. અને છતાંય એમ તમે વિઝન જો બતાવશો અને લોકોને ગળે ઉતારશો. તમારી જાણ ખાતર ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી, ભલે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એને રેવડી કલ્ચર કીધું હતું, પરંતુ આમ આદમી પાર્ટીએ જેટલી મફતની વાતો કરી હતી એક્સેપ્ટેબલ તો બની જ હતી, એમાં કોઈ સંશય નતો. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી અહીંયા 20 વર્ષથી શાસન કરતી હોવા છતાં એક ભયનું વાતાવરણ તો સમજાયું જ હતું કે કદાચ ક્યાંક આપણને 5-15 બેઠકમાં નડી શકે એમ છે. પણ એ જુદી વાત છે કે આમ આદમી પાર્ટી પાસે કોઈ સંગઠન નતું ગ્રાસરૂટ લેવલનું, જેવું આની પાસે માઇક્રો પ્લાનિંગ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે છે. એટલે એનો દાળ ન ગળી, એ જુદી વાત છે. પરંતુ લોકોને એ વાત ગમી હતી, હકીકત છે. કોંગ્રેસે અથવા તો વિપક્ષોએ આવી એક રણનીતિ ઘડવાની જરૂર છે બેન. જી ચોક્કસ. સમયનો અભાવ છે એટલે અહીં બ્રેક માટે રોકાઈએ છીએ. બ્રેક બાદ પણ આ ચર્ચાને યથાવત રાખીશું. અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન અહીં આવીને ઉભો રહ્યો છે કે વિપક્ષે ગઠબંધન કરી દીધું, નામ ઇન્ડિયા આપી દીધું, પરંતુ તેની સામે પડકારો અનેક છે અને તક એકમાત્ર. આજ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું, પરંતુ હાલ સમય છે એક વિરામનો. સંસારમાં દરેક મનુષ્યને ભાગ્યશાળી બનાવી મોકલ્યો છે, છતાંય કોઈ અમીર છે તો કોઈ ગરીબ. શત્રુ પર વિજય અને મેલી વિદ્યા જેવી સમસ્યાઓથી કાયમી છુટકારો અપાવે છે. હું મેઝબીન માસ્ટર ડિગ્રી કરવા સાથે મને આમ થયું જાણે કે મેં જગ જીતી લીધું. પરંતુ નોકરી માટે હું જ્યાં ગઈ ત્યાં મને નિષ્ફળતાનો સામનો કરવો પડ્યો. હું નર્વસ થઈ ગઈ અને હું આટલી બીમાર થઈ ગઈ કે મને વાળ નીકાળવા પડ્યા. છેવટે મારા ડેડીએ મને રાજગુરુ સાહેબના પાસે લઈ ગયા. એમને કીધું મેલી વિદ્યાનું અસર છે. મારા બીમારીનો ઈલાજ શરૂ થઈ ગયો અને એક જ મહિનામાં મારી બીમારીનો નાશ થઈ ગયો. અને આજે હું એક હોટલ મેનેજમેન્ટમાં જોબ કરું છું. તો આજે જ સંપર્ક કરો રાજગુરુ જ્યોતિષ 9998899996 અને સમસ્યાઓનું સમાધાન કરી સુખી અને સમૃદ્ધ જીવન વિતાવો. રાજગુરુ જ્યોતિષ. હેન્ડીક્રાફ્ટ માટે એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સંસ્થા એટલે કપાસી હેન્ડીક્રાફ્ટ એમ્પોરિયમ. 50 વર્ષથી સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતી સંસ્થા એટલે કપાસી હેન્ડીક્રાફ્ટ એમ્પોરિયમ. અમદાવાદથી અમેરિકા સુધી હેન્ડીક્રાફ્ટની ખરીદી માટે લોકોની પહેલી પસંદ, કે જ્યાં તમને મળશે કસ્ટમ ડિઝાઇન ફર્નિચર, મંદિરો અને હિંચકાનું વિશાળ કલેક્શન. અમારી સંસ્થા લોકોને પરંપરાગત ભારતીય સંસ્કૃતિ સાથે જોડે છે. વ્યવસાયિક છીએ તમારા સપનાને તમારા ઘર સુધી પહોંચાડવા. હસ્તકળા અને પ્રીમિયમ ગુણવત્તાની ભેટો માટે આજે જ મુલાકાત લો. કપાસી હેન્ડીક્રાફ્ટ એમ્પોરિયમ, જીતેન્દ્ર ચેમ્બર્સ, અજંતા કોમર્શિયલ સેન્ટરની પાછળ, RBI રોડ, ઇન્કમ ટેક્સ, અમદાવાદ. સંપર્ક કરો 9824066709 7016052743. शक्ति ट्रैवल्स। बिलव्ड हो या दोस्त, मम्मी पापा या रिश्तेदार, दादा दादी नाना नानी को शक्ति से प्यार, छुट्टियां आए हैं घूमने जाएंगे हम। भारत देखो टूर हो या दुनिया देखो टूर, देश विदेश में स्ट्रेस फ्री टूर। शक्ति संग टूर। અમદાવાદનું અદ્યતન ફિઝિયોથેરાપી સેન્ટર. કમરનો દુખાવો, લકવો, બાળ લકવા માટેના સ્પેશિયાલિસ્ટ, વા અને ગરદનનો દુખાવો, છાતી અને શ્વસન તંત્રની કસરત,
તમામ પ્રકારના દુખાવા તેમજ ઓપરેશન પહેલા અને પછીની કસરતો. ફિઝિયો એક્ટિવ ફિઝિયોથેરાપી ક્લિનિક, ડોક્ટર પૂર્વી ઠાકર, આદિત્ય પ્લાઝા, જોધપુર ગામ રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ. ફોન નંબર 7984846541. રિક્ષામાં કયા પ્રકારનું મીટર હોવું જોઈએ? ઓટો રિક્ષામાં ફ્લેગ મીટર હોવું જોઈએ, ફ્લેગ ફેર મીટર. હવે આ મીટરનું ચેકિંગની જવાબદારી 3 ખાતાઓની છે: ટોલમાપ ખાતું, આરટીઓ ખાતું અને પોલીસ ખાતું. પણ આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ ખાતું કોઈ પણ એક્શન કોઈ આ માટે લેતું નથી. રિક્ષામાં વપરાય છે યાંકી મીટર શું છે? ના, યાંકી તો ટોટલી ગેરકાયદેસર છે, પણ એ ગેરકાયદેસરના પણ કોઈ કેસો કરતું નથી. 1.5 લાખ રિક્ષા છે અને છતાં આટલું મોટું અંદાજિત તંત્ર ચાલે છે. ચાલે જ છે. આરટીઆઈમાં મેં આરટીઆઈ કરીને પૂછેલું છે, એમાં પણ આ પ્રૂવ થયેલું છે કે કોઈ એક પણ કેસ આ મીટર અંગેનો કરેલો. આ તો માત્ર અંદાજ છે, એવી વાત છે. હાજી હાજી. હવે એકચ્યુઅલી તો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે અમદાવાદમાં થયેલું, તો ગુજરાતના બીજા બી મેટ્રો સિટીમાં, ઇવન ગાંધીનગરમાં ઉચ્ચકથી ચાલે છે, જ્યાં દેશ વિદેશના બધા મહેમાનો આવતા હોય છે. દરેક મનુષ્યને ભાગ્યશાળી બનાવી મોકલ્યું છે, છતાંય કોઈ અમીર છે તો કોઈ ગરીબ, શત્રુ પર વિજય અને મેલી વિદ્યા જેવી સમસ્યાઓથી કાયમી છુટકારો અપાવે છે. હું મનીષ અગ્રવાલ. મારી ગાર્મેન્ટની ફેક્ટરી હતી અને મારી ફેક્ટરીમાં 500 વર્કર કામ કરતા હતા. મંદી કોને કહેવાય એની મને જરાય ખબર ન હતી. પણ અચાનક દિવસો બદલાયા અને મારો ગાર્મેન્ટનો ધંધો પડી ભાંગ્યો અને હું ખૂબ જ ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો. મિત્રોએ સલાહ પણ આપી કે બાબા પાસે જાઓ, પણ મને એમાં જરાય વિશ્વાસ ન હતો. તેમ છતાં બાબાની પરીક્ષા લેવા માટે હું જ્યોતિષ રાજગુરુ પાસે પહોંચી ગયો અને તેમણે મેલી વિદ્યાનો કાટ કર્યો અને પછી શું, ચમત્કાર થઈ ગયો. આજે મારી ફેક્ટરીમાં 500 નહીં 700 વર્કર કામ કરે છે. જય રાજગુરુ. આજે જ સંપર્ક કરો રાજગુરુ જ્યોતિષ 9998889996. વેલકમ બેક ટુ ધ ટોપિકમાં. આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ મિશન 2024ને લઈને. જે રીતે એનડીએ અને વિપક્ષોની બેઠકનો દોર જોવા મળ્યો અને વિપક્ષે પોતાના ગઠબંધનનું નામ પણ ઇન્ડિયા રાખી દીધું છે, ત્યારે હવે તેની સામે પડકારો અનેક જોવા મળી રહ્યા છે. આ જ બાબતે ચર્ચાને આગળ વધારીએ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા, કોંગ્રેસના નેતા અને વરિષ્ઠ પત્રકાર ફરી એકવાર આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. આપ તમામનું સ્વાગત છે. જીવનભાઈ, હવે પ્રશ્ન તમને હું કરવા માંગુ છું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક નેતા હતા, એક છબી હતી જે ઉભરીને બહાર આવ્યા. નેતામાંથી હવે એ લોક નેતા બની ચૂક્યા છે, લોકમાનસમાં વસી ચૂક્યા છે અને તેમની છબી અંકિત થઈ ગઈ છે. ત્યારે હવે ઇન્ડિયાની લડાઈ એનડીએ સામે નહીં પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક નરેન્દ્ર મોદી સામે હોય તેવું સ્પષ્ટ રીતે લાગી રહ્યું છે. પડકારો અનેક છે, મોકો એક છે. શું લાગી રહ્યું છે આપને, આટલા મોટા પડકારને કેવી રીતે પહોંચી વળશે? આપણે જોઈએ તો જે વાતો લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી સત્તા પર આવી હતી
મોંઘવારીનો મુદ્દો હોય, ત્યારે આપણે જોયું છે કે રસ્તા પર બાટલા લઈને બેસી જનારા લોકો જયારે 350 રૂપિયા કે 400 રૂપિયાનો બાટલો હતો એ લઈને બેસી જનારા આજે 1200 રૂપિયા બાટલો થયો છે. જે મોંઘવારીનો એમનો મુદ્દો હતો એ આજે ક્યાંય દેખાતો નથી. મોંઘવારીની એમને વાત જ હવે કરતા નથી. જે મોંઘવારીને લઈને એ લોકો બજારમાં ફરતા હતા, માથે લઈને ફરતા હતા, ગળામાં શાકભાજીના હાર લઈને ફરતા હતા, એ લોકો આજે ક્યાંય દેખાતા નથી અથવા તો એના વિશે બોલવા તૈયાર નથી. એ જ લોકો જે 15 લાખ રૂપિયા લોકોના ખાતામાં આવશે એની વાત કરતા હતા. આજે જયારે કોઈ પણ પાર્ટીમાંથી એમની પાર્ટીમાં લોકો જાય છે ત્યારે એના પહેલા એની પર આક્ષેપો હોય છે કે એને આ ગોટાળો કર્યો છે ને આ ગોટાળો કર્યો છે ને આ ગોટાળો કર્યો છે. જયારે એમની પાર્ટીમાં લોકો જાય છે ત્યારે દૂધે ધોયેલા થઈ જાય છે. એટલે આ બધી જે વાતો છે, 20,000 કરોડની વાત રાહુલજીએ કરી, કેમ ભારતીય જનતા પાર્ટી આજ દિવસ સુધી જવાબ નથી આપી શકી ભાઈ? એમને જે સેલ કંપનીઓથી જે પેમેન્ટ કર્યું છે એનો કેમ એમણે જવાબ ના આપ્યો આજ દિન સુધી? અને તમે વિચાર કરો કે એ તો રાહુલજી એવો તો કેવો મોટો ઘા કર્યો કે જેના લીધે એમને એમના સભ્યપદ પણ રદ કરવું પડ્યું. કેમ કે એમને એ જ બીક છે કે જો આમાં સાચે સાચું અહીંયા સંસદમાં કહેશે તો લોકો આને માની અને અમને હવે નહીં આપે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પછી ભાઈ યાર પ્લીઝ યાર, ન્યાયાલય ચુકાદો આપ્યો છે. હા ભાઈ, એક મિનિટ બંધ થશો યાર તમે? ભાઈ તમને જો તમને તમે ખોટું બોલ્યા સાહેબ, એટલે હું તમને રોકું. તમને ન્યાયાલય ચુકાદો આપ્યો છે. ખબર ન પડે તો મહેરબાની કરો, કાં તો હું ડિબેટ બંધ કરું. તમે મહેરબાની કરો, હું વચ્ચે જ તો તમારી તાકાત નથી એક શબ્દ સાચી વાતો સ્વીકારો. તમે મોદી હટાવવાની વાત કરો, તમે એવું કેમ નથી કહેતા મોંઘવારી દૂર કરીશું? જે તમારી પાસે કોઈ મુદ્દો કઈ રીતે વાત થાય તમને કહું. જે 20,000 કરોડ નો કેમ જવાબ નથી આપતા દિવસ સુધી? તમારા ગોટાળાઓ કેમ જવાબ નથી આપતા કે બ્રિટનમાં જઈને ભારત વિશે કેમ ખરાબ બોલે છે? અરે તમારા ત્યાં જઈને રાહુલ ગાંધી આ દેશની 1 કરોડ વસ્તીવાળી જ્ઞાતિની માફી માંગતા પણ શરમાય છે. રાહુલ ગાંધીને શરમ આવે છે. મોદી સમાજ વિશે જેમ ફાવે એમ બોલે છે. કેમ રાહુલ ગાંધી નથી કહી શકતા? મોદીનો વિરોધ એટલા માટે કે મોદીની સામે વિશ્વ બીક મારીને બેઠું છે. તો તમારી નજર નીચે છે. કોરોના કાળમાં વેક્સિન મોકલાઈ. મોદીનો વિરોધ એટલા માટે તમે સાહેબ અંતરાત્મા ઉપર હાથ મૂકીને પૂછો, આજે ભારતમાં રહેતા આપણા પરિચિતોને પૂછો કે મોદીજીના આવ્યા પછી એક ભારતીય તરીકે એમની ગણના શું થાય છે. તમે અંતરાત્મા પર હાથ મૂકીને પૂછો. તમારા રાજ્યમાં બેંકમાંથી લોકો પૈસા લઈને નથી ગયા? માલિયા, નીરવ મોદી, બક્ષી પૈસા લઈને નથી ગયા? કેમ તમે શું કરતા હતા? તમે ચોકીદારની વાત કરતા હતા. તમારી ચોકીદાર ચોકીદાર જ છે. અમે તો ચોકીદાર જ છીએ, એટલે તો આ લોકોને ખટકે છે. એ ચોકીદાર જ ચોર છે. ચોકીદાર ચોર છે. આખી સિસ્ટમ દરવાડીની જેમ બે કરી અને 20 લાખ કરોડના રીંગણા લઈ લીધા. તમે 20,000 કરોડ રૂપિયા તમે હમણાં ગોટાળો કર્યો છે ને ભાઈ, એ તો જયારે પ્રજાની વચ્ચે આવશે ને ત્યારે સાહેબ બનાવવાની વાત પછી કરો. પેલા જમાનતો લેવાની વાત કરો. 50% લોકો ઉપર કેસ ચાલે. જે વિપક્ષોની મીટિંગ કરે છે એટલી વાત તો સંસદમાં રાહુલ ગાંધી સંસદમાં જ્યાં આગળ પ્રજા એમને ચૂંટીને મોકલે છે પ્લેટફોર્મ પર તો બોલવા નથી જતા. ચીમનભાઈ, તમારો અવાજ સ્પષ્ટ નથી આવી રહ્યો. વચ્ચે બોલવાનું બંધ કરે પ્લીઝ. પ્રશાંતભાઈ 1 મિનિટ એમની પાસે સમય છે. ચીમનભાઈ પાસે એને બોલવા દો, પછી તમારી પાસે જ આવું છું. ચીમનભાઈ, ફટાફટ 1 મિનિટની અંદર તમારો પક્ષ મૂકો. ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશે ગમે તે બોલશે ચાલશે, ભાજપના નેતા વિશે બોલશે ચાલશે, પણ ચીમનભાઈએ આ દેશના ન્યાયતંત્ર પર પ્રશ્ન કર્યો છે. રાહુલ ગાંધીને ભાજપે સજા નથી આપી. રાહુલ ગાંધીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે સજા આપી, પહેલા ટ્રાયલ કોર્ટે આપી, પછી સેશન. અત્યારે આપણે ચર્ચા રાહુલ ગાંધી મુદ્દે નથી કરી રહ્યા. મિશન 2024 ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. લોકસભાની ચૂંટણી ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છે. એટલે મહેરબાની કરીને વિષયાંતર ન કરશો. તમે જેમ એમ કહો છો કે નરેન્દ્ર મોદી કેમ નથી સ્વીકારતા, ભાજપ કેમ નથી સ્વીકારતું, તો રાહુલ ગાંધી કેમ નથી સ્વીકારતા કે આ દેશમાં જ્યારે સંકટ હોય તો વિદેશ કેમ જતા રહે છે? રાહુલ ગાંધી એ કેમ નથી સ્વીકારતા કે ગયા ઇલેક્શનમાં 20 રાજ્યો એવા હતા કે જ્યાં આગળ કોંગ્રેસનો એક પણ સભ્ય નહોતો ચૂંટાયો?
રાહુલ ગાંધી એમ કેમ નથી સ્વીકારતા કે 400 માંથી 50 કેવી રીતે થઈ ગયા અને અમે 2 માંથી 303 કેવી રીતે પહોંચી ગયા? આ પ્રજાનો વિશ્વાસ છે અમારી નિષ્ઠા ઉપર, નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ધાર ઉપર, નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ ઉપર, ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર આ પ્રજાની મોહર વાગેલી છે. નામ બદલવાથી તમારા લોકોનું ચરિત્ર નહીં બદલાય, નામ પ્રશાંતભાઈ. બદલવાથી જમાનત નહીં મળે. પ્રશાંતભાઈ, ઓવર કોન્ફિડન્સમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ રહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે જે રીતે મુદ્દાઓની આપ વાત કરી રહ્યા છો એના ઉપર જોવા જઈએ તો મોંઘવારી અસહ્ય જોવા મળી રહી છે. અનેક એવા મુદ્દાઓ છે જેના ઉપર ભાજપને કામ કરવાની જરૂર છે, તો જ લોકો મત આપશે. બાકી ઓવર કોન્ફિડન્સમાં રહેશે તો વિપક્ષ હવે મજબૂત થઈ ગયું છે. અમારો વિશ્વાસ છે પ્રજાની આત્મામાં નરેન્દ્ર મોદીનું નેતૃત્વ વસી ચૂક્યું છે. પ્રજાની આત્મામાં 31% મત શેર હતો અમારો 2014માં, જે 37% થયો એઝ અ ભારતીય જનતા પાર્ટી, અને એઝ એ એનડીએ 38% વાળો 44% થયો. આજે અમારી પાસે 300. તમે એમ કહેતા હતા ને કે તમારી મજબૂરી શું છે, કે આ નાની નાની પાર્ટીઓને અમારી મજબૂરી નથી, અમારું મોટાપણું છે. બાકી અમારે 303 સીટ સાથે અને એનડીએ તરીકે 356 સીટ સાથે અમે કોઈને જોડે લઈએ કે ના લઈએ, મોદીજીની તાકાત સામે, મોદીજીની લોકપ્રિયતા સામે આ 24 ના જે 26 થયા છે ને, 24 માટે 26, આ એકેની ક્ષમતા નથી મોદીજીના ચરિત્ર સામે અથવા મોદીજીના નેતૃત્વ સામે એવું સબળ નેતૃત્વ આપવાની આ એકેમાં ક્ષમતા નથી. જી જગદીશભાઈ, જે રીતે આપણે કીધું કે 2024ની ચૂંટણી જે છે તે વિચારધારાની લડાઈ બની રહેશે, હિન્દુવાદની, હિન્દુસ્તાનની અને વિરુદ્ધ ઇન્ડિયાની, ભારતની, ઇન્ડિયાની, એવી રીતે. પરંતુ વિચારધારા સિવાય પણ જોવામાં આવે તો ઘણા બધા એવા મુદ્દાઓ છે જે લોકોને ખરેખર સ્પર્શી રહ્યા છે. મોંઘવારી છે, બેકારી છે, આવા બધા અનેક મુદ્દાઓ છે જે લોકોને ખરેખર નડી રહ્યા છે. શું લાગી રહ્યું છે કે આ મુદ્દા ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર હાવી થઈ શકે છે ખરા 2024માં? બેન, મુદ્દા છે પણ ઉકેલ તો સામે હોવો જોઈએ. એક જગ્યાએ 1 રૂપિયાની છાસનો ગ્લાસ મળતો હોય ને એ જ જગ્યાએ જો રબડીનો ગ્લાસ 1 રૂપિયામાં મળતો હોય તો લોકો રબડીના ગ્લાસ તરફ જાય. હવે અહીંયા 1 રૂપિયાની છાસ છે, હવે ઈ મોંઘી છે કે સસ્તી એવું વિરોધ પક્ષ કીધા કરે, એનાથી પ્રજાનું શું દળદર ફીટે મને કયો? એટલે વિરોધ પક્ષ વાળા જો એમ જ કીધા કરશે કે મોંઘવારી છે, બેરોજગારી છે, હેલ્થના પ્રોબ્લેમ છે, શિક્ષણ, ભાઈ છે તો છે, પણ તમારી પાસે કોઈ વિકલ્પ ખરો? તો હું ઈ જગદીશભાઈ 1 મિનિટ ભાઈ વચ્ચે પ્લીઝ, તમે ભાઈ ઓલાને ના પડતા હતા, મને ક્યાં ભલામણ આમ કરો? તમે તારે બોલજો, તમારો આવે સમય ત્યારે. એટલે હું આજે તો તમારું નામાભિધાન થયું છે ઇન્ડિયાનું. હું તો તમને પત્રકાર તરીકે એક વિશ્લેષક તરીકે, તટસ્થ વિશ્લેષક તરીકે કહું છું કે હજી કદાચ તમારું આવશે, પણ રેવડી બાજીથી નહીં ચાલે. તમારે વિઝન બતાવવું પડશે કે દેશની તિજોરીને ઓછામાં ઓછું નુકસાન પહોંચે તે રીતે અમે આ બધી બાબતોથી પ્રજાનું કલ્યાણ કરીશું. એ એના ગળે ઉતારવું પડશે, કહેવાથી કાંઈ નહીં થાય. હું કહું મને મત આપો, હું હોનાના નળિયા બનાવી દઈશ તમારા, એટલે તમે મને મત આપી દેવાના, અને માની બી આપી બી દો તો હું ક્યાં તમારા નળિયા સોનાના કરી દેવાનો? નહીં. એટલે પ્રજા બહુ મેચ્યોર થઈ છે, મતદારો અત્યંત બુદ્ધિશાળી થઈ ગયા છે વોટ્સએપની જગતને કારણે. એટલે હવે એવું તો કશું જ કરવાનું નથી. તમે આંબલા આંબલી બતાવો એટલે નેવર ભૂલી જાજો તમે કે કોઈને, ઇવન તો નરેન્દ્ર મોદીએ પણ, તમે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે, એક છાપ જે છે ભાજપના પ્રવક્તાને કદાચ ગમે ન ગમે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીની છાપ ભારતીય જલસા પાર્ટી પણ છે. એના તમામ ફંક્શન જે થઈ રહ્યા છે, લાખો કરોડો રૂપિયાના ડોમ થી માંડીને તમે લોકો રજનીકાંત જે હીરો છે એને ઝાંખા પાડે એવી પોસ્ટરબાજી, એને ઝાંખા પાડે એવું તમારું માર્કેટિંગ, આ બધું જ છે. લોકો એટલા માટે સહન કરે છે કે એક તો એની પાસે વિકલ્પ નથી, મજબૂત, સારો, આશાસ્પદ, ભરોસેમંદ એવો વિપક્ષ નથી, એકજૂટ નથી, કોઈ ચહેરો નથી, તિત્તર બિસ્તર હાલતમાં બધી સ્થિતિ છે. એટલે લોકો એમ માને છે કે ન મામા કરતા નામનો મામા, કાણો મામા નહીં, નામનો માણા શું ખોટો? નરેન્દ્ર મોદીના એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પણ પ્રજા જેવું ઈચ્છે છે એવા સુશાસનની વ્યવસ્થા હજી પરિપૂર્ણ નથી થઈ. તેમ છતાં સાવ નકામા મત નાખવા એના કરતા બેટર છે કે આ માણસ કામ કરે છે તેને મત આપીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે હજી તક છે.
લોકોનો 32%, તમે જેમ ભાજપના પ્રવક્તાએ કીધું 32-65 છોડો, લોકોનો ભરોસો છે, એમાં કોઈ સંશય નથી. લોકો માને છે કે આ કામઠો માણસ છે, નરેન્દ્ર મોદી કામઠા માણસ છે, વિઝનરી છે, એના તમામ આયામો જે છે વૈશ્વિક સ્તરના છે. આવનારી પેઢીઓ એને ખબર પડશે કે નરેન્દ્ર મોદી શું કામ કરીને ગયા. પરંતુ જ્યાં સુધી તળિયાનો માલ તમે નહીં કરો ઉકેલ, ત્યાં સુધી નળિયા સોનાના કરે મેળ નહીં પડે. આપણે કહીએ છીએ કે તમે જેમ મોટી મોટી બધી તમને બુશ ઓળખે, બાઇડન ઓળખે, ક્લિન્ટન ઓળખે કે વિશ્વભરના નેતાઓ તમને એના સર્વોચ્ચ સન્માનથી બિરાજે, તમને સન્માન કરે, પરંતુ ઓલા સુદામાની પત્નીએ હંમેશા કીધું તેમ, સુદામા કૃષ્ણની બહુ વખાણ કરતા હતા, મારો મિત્ર આવો મોટો અને રાજા. એ સુદામાની પત્નીએ કીધું, રે જ્ઞાન મને ગમતું નથી રઘુરાયજી રે, રૂવે બાળ લાવો અન્ન લાગુ પાયજી રે. અત્યારે જે મોંઘવારી, બેરોજગારી, શિક્ષણના પ્રશ્નથી માંડીને બધું છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી જો નહીં ઉકેલે તો આ બહેતરીન તક પણ જે છે એ પણ રોળાઈ જાય, એમાં કોઈ સંશય નથી. એટલે વિપક્ષો પાસે અત્યારે બેસ્ટમાં બેસ્ટ આજની તારીખે કહું તો એનો પ્લસ પોઈન્ટ જો સૌથી મોટો આજે કોઈ હોય તો એનું નામાભિધાન છે ઇન્ડિયાનું, જે ભાવાવેશમાં પણ લોકો સ્વાભાવિક જ એ તરફ ઢળી શકે, જે એન્ટી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ જેને કહેવામાં આવે છે, જે લોકો મોદીની તથાકથિત હિટલર શાહીથી જે લોકો ખફા છે, તથાકથિત શબ્દ હું વાપરું છું, છે નહીં, લોકો જેને માનતા હોય, તો એ લોકો એક વિકલ્પ શોધે છે, એને નથી મળ્યો એટલે આ ચાલે છે. આ ઇન્ડિયા શબ્દ આકર્ષિત તો ચોક્કસ છે, ચકડે ઇન્ડિયા એવું આપણે કહીએ છીએ. હોકીનો શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ આવી હતી તો ચકડે ઇન્ડિયા બહુ જાણીતી વાતો છે. પરંતુ જેમ હું તમને કહું છું એમ કે તમારી પાસે એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે અત્યંત આટલી મોટી જનાધાર છે, લોકોની અપેક્ષા છે, વિશ્વભરમાં તમારું માર્કેટિંગથી માંડીને કામે સારું પ્રમાણમાં છે, તો એને ગરીબના તમે ગળે ઉતારી શકો એવી કામગીરી હજી ખૂટે છે. તમે શું કર્યું છે? અનકોટ ધર્યો છે, પણ અનકોટના દર્શન માત્રથી કોઈને ઓડકાર આવે નહીં, એનો એક મોઢામાં કોળિયો જવો જોઈએ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના જ્યાં જ્યાં પણ શાસન છે ત્યાં આ બેઝિક પ્રશ્નો જે છે, 4 રોજગારી, મોંઘવારી, પછી શિક્ષણ અને હેલ્થ, આ પ્રશ્નો તો છે ને છે જ. તમે એને કારણે એને તમે વૈશ્વિક સ્તર સાથે સરખાવી લ્યો કે મને ઇઝરાયલના મોટું ભારત સારામાં સારું ઇનામ મળી ગયું, તો એને ના પ્રજાને કઈ લેવા દે. પ્રજાને એટલી ખબર પડે કે અમારું તમે શું ભલું કર્યું. એટલે ભાજપ પાસે તક છે સારું કરવાની, વિપક્ષ પાસે તક છે આ વિકલ્પને સારી રીતે કેશ કરવાની, એને પ્રજા સમક્ષ લઈ જવાની. બેન જી ચોક્કસ. પ્રશાંતભાઈ, સમયનો અભાવ છે એટલે 2 મિનિટમાં આપનું પક્ષ મૂકજો. મુદ્દાઓ અનેક છે પરંતુ તક એક માત્ર છે. કોંગ્રેસ પાસે પણ એક તક છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે પણ એક તક છે. આમ જોવા જઈએ તો વિપક્ષ પાસે એક તક છે. શું કહેશો? ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આવા એલાયન્સથી ડરવાની જરૂર એટલા માટે નથી બેન કે હું લોજિકલી કહું છું. મોંઘવારી વધારે છે, ગેસના ભાવ 200 રૂપિયા છે, 300 રૂપિયા, ટામેટા 200 રૂપિયા છે. એટલે ભારતીય જનતા તમારી મીટિંગમાં એવું કોને તમે ગેસના ભાવ ઘટાડીશું, મોદી હટાવવાની કેમ વાત કરો છો? તમે કઈ રચનાત્મક વાત કરો, તમે કઈ રચનાત્મક વાત કરો તો તમારી પર વિશ્વાસ મૂકે. એ જ મોદી સાહેબે 5 કરોડ ઘરમાં ઉજ્જવલા યોજના 200 રૂપિયા 200 રૂપિયા બજારમાં જાઓ, શું કરવાનું છે? અરે મોદી હટાવો કરો છો. મોદી સાહેબે 5 કરોડ ગેસના બાટલા આપ્યા છે, 8,000 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ આપ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આધાર જોગ્રાફિકલી ને સોશિયલી દિન પ્રતિદિન વધતો રહ્યો છે. જે રીતે આ મુદ્દાઓ એકદમ હાવી થતા જોવા મળી રહ્યા છે અને આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપની રાજનીતિ કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ પ્રશાંતભાઈ, જગદીશભાઈ અને ચિમનભાઈ, આપ તમામ અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા અને સહભાગી થયા તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
તો જે રીતે વાત કરવામાં આવી રહી છે કે મિશન 2024ને લઈને તમામ રાજકીય પાર્ટીઓની વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જોવા મળી રહ્યો છે અને વિપક્ષ પણ હવે એકજૂટ થયું છે 2024ની ચૂંટણીને લઈને, કારણ કે જો તેમને વિપક્ષમાં ટકી રહેવું હશે, સત્તામાં આવવું હશે, તો તેમના માટે આ અંતિમ તક 2024ની ચૂંટણી માનવામાં આવી રહી છે અને તેને લઈને અત્યારથી જ સત્તા મેળવવા માટેના શોખઠા ગોઠવવામાં આવી રહ્યા છે અને તે પણ દિલ્હીથી સેંકડો કિલોમીટર દૂર બેંગ્લોરમાં। ત્યારે હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે પણ પડકારો છે અને તેમને પણ અનેક મુદ્દાઓ એવા છે કે જે મુદ્દે તેમણે લોકોની વચ્ચે જઈ અને તેનું સમાધાન કરવાની ખાસ જરૂર છે। ત્યારે જોવાનું એ મહત્વનું રહેશે કે 2024નો ચૂંટણી જંગ કેવો રસાકસી ભર્યો બની રહે છે। આ સાથે જ મને રજા આપશો। નમસ્કાર।